Again, a warm good morning to everyone present. Okay, so we'll start the session and the participants can join hereafter. Fine. So I hope it is audible for everyone. Let me check my audio. Yes, guys? Yes, sir. Okay, fine. I'm sharing my screen. Is it visible for everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. Thanks for your response. So the last slide that we have seen before the break was there's a hidden potential in everyone which the world can't see. Okay, so I'm moving on to this slide. Everyone is special and amazing, just has to recognize their hidden potential. So each and every one of you present in the session, present in the online Zoom meeting, you are special in every sense, and you are an amazing person. But what you have to do is the primost step that you have to do is you just have to recognize your hidden potential. Okay, you have to recognize your hidden potential. You can see a man is standing here. Okay, age of your yes. Okay, உங்களுடைய வயசுள்ள ஒரு பையன் அங்க நின்றுருக்கான். So right from the picture we can see that he has recognized his hidden potential and he is special and amazing. He is showing himself who he is to the world with a confidence, with a hope, and with a faith that he has developed in his life. Okay, so here you can see the background is like a mountain. Okay, like a mountain. So he has reached the pinnacle of success, the top of the mountain, where you can see that he is showing himself to the world, discovered all his hidden potential. So he's a special and amazing person. So everyone, those who are here, okay, you are also a special and amazing person, just like this young boy. One day you will be also be in a state to show yourself to the world after recognizing your potential. There is I told about the Paralympics பத்தி நான் சொன்னேன் இல்லையா, the physically challenged people, they will, for them is a separate Olympics. Okay, which from all over the world, உலகத்துல எல்லா நாடுகள்ல இருந்து வருவாங்க. We have a para Olympian in Salem. Okay, his name is Mariappan. Okay, so you can see his short name is called as Mari. So he is what happened at the age of 5, 5 வயசா இருக்கும்போது அவங்க அம்மா ரோட்டு சைடுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழம் வித்துட்டு இருப்பாங்களாம், ஃப்ரூட்ஸ். So at the age of 5 he was also there with his mother. Okay, his mother was selling the fruits. What happened, ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஒரு பஸ் இருக்கு பார்த்தியா, பஸ்ஸோட டயர் வந்து அவருடைய கால் மேல ஏறிடுச்சு. இன் ஒன் லெக், ஒரே ஒரு கால்ல தான், ரைட் லெக். ஸோ அது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா அப்படியே ஸ்மாஷ் ஆயிடுச்சு. he was unable to walk. அந்த கால் செதஞ்சனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாயிருச்சு. he cannot wear any shoe, he cannot wear any slippers. Okay, but he proved himself in the Paralympics. He received the gold medal in 2016 Olympics at Indonesia, and 2021, before 1 month, he received the silver medal. So see, the physically challenges is not a hindrance for the people, those who are having the ambition to achieve, the aim to achieve. அந்த வந்து physically challenge அது வந்து ஒரு பெரிய தடையே கிடையாது. He came out from that. He had a minor operation. அவன் லெக் ஆப்ரேட் பண்ணி கரெக்டா இது பண்ணாங்க. He was able to walk.
Then he proved himself to the world, recognized his hidden potential. Okay, he is still now present. His home is in Salem. He's a Tamilan. Okay, born in Tamil Nadu in Salem. And the government of Tamil Nadu has also rewarded him. Okay, he's just a young boy of your age. அவன் வயசே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-22 your age only. Okay, so he has proved himself to the world, though his leg got smashed under a bus. சரியா, இதுதான் வந்து recognizing the hidden potential. Okay, he has recognized his hidden potential. கால் வந்து ஒரு கால் சரியா நடக்க முடியலனாலும் he made attempts, he strived, worked hard, and he achieved it. Fine. So this is what everyone is special and amazing. ஒவ்வொருத்தவங்களும் special. All those who are present in the Zoom meeting, first years, you are special and amazing. You have to recognize your hidden potential. நமக்கு என்ன potential இருக்கு? Many have recognized. And ஏதோ ஒரு potential தான் இருக்கும் அப்படின்னா இல்ல. You'll be having multiple potentials, multiple personalities. Okay, multiple potentials and multiple personalities. So you have to find out. As I've said about Dr. APJ Abdul Kalam sir, he's having more than 10 multiple personalities. He's a professor, he's a nuclear scientist, he's a former president, he's the author, he's a secretary, former secretary to the government, chief security advisor to the prime minister. He's a Bharat Ratna awardee, Padma Bhushan awardee. Okay, he has worked as scientist in DRDO, ISRO. So see, multiple personalities. These are multiple potentials. ஒரு மனுஷன்ட்ட வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும், ஒரு திறமை தான் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. You will be having multiple options, multiple potentials. So you have to recognize that and show it to the world. Prove yourself to the world. So give your dreams a height. Okay. So when you are about to find your potential, உன்னுடைய பொட்டன்ஷியலை வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது உன்னுடைய கனவுகள் இருக்கும் இல்லையா, நான் பெருசானதையும் இது மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கணும், ஐ ஷுட் பி இன் திஸ் பொசிஷன், தட் பொசிஷன், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், ஒரு ஆண்டர்பிரனர். ஓகே, ஸோ கிவ் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அ ஹைட். Just a minute. ஒரு கிளாஸ்ல இருப்பாங்க உள்ள மேடம் இருப்பாங்க. So give your dreams a height. Okay, உன்னுடைய கனவுகள் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹைட்டை கொடு. Give it a presentation. So you can see here, the only limit to the height of your achievement is the reach of your dreams and your willingness to work for them, said by Michelle Obama. Okay, you would have heard about Barack Obama, the former president of United States of America. அவரோட வைஃப் பேர் தான் என்ன, மிஷேல் ஒபாமா. ஸோ do you know அவங்களோட ஹிஸ்டரி என்ன தெரியுமா? ஒபாமா he's a African come American president, African born American president. இந்த மிஷேல் ஒபாமா and Barack Obama in the early 30s, அவங்க 30 வயசு, அந்த 20 to 30 இருக்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, they were working in a ice cream parlor. They were working in an ice cream parlor. Okay, Baskin Robbins னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Okay, Baskin Robbins. So it is a ice cream parlor originated from the country of US, United States of America. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷேல் ஒபாமா and Barack Obama, they were as servers. Okay, they were serving the
கஸ்டமர்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the wife of Barack Obama, the former president of United States of America, the only limit to the height of your achievement, நீ உன்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட், உன்னுடைய சாதனைகளோட ஹைட், அந்த ஒரு உச்சக்கட்டம் என்ன அப்படின்னா, when you reach your dream, when you reach your dreams and your willingness to work, நீ அதுக்காக என்ன வேலை செய்யற, அதுக்காக நீ என்ன ஒர்க் பண்ற, அதுதான் வந்து உன்னுடைய சாதனையோட ஹைட். உன்னுடைய சாதனை, நீ அதுதான் சாதிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் மீனிங். சரி, ஃப்ரம் ஐஸ்கிரீம் பார்லர் அட்டெண்டன்ட், ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு ஒரு சாதாரண ஒரு வெயிட்டர், both of them they ruled the country, United States of America. அதுதான் அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட், அவங்களுடைய ட்ரீம், அவங்களுடைய சாதனை, அதுதான் அவங்களுடைய கனவை வந்து அடைஞ்சாங்க. அதே ஸ்டேட்ல இல்ல, they recognized their hidden potential and they gave their dreams a height by becoming the president of the United States of America. Right? So this is their achievement. இதுதான் அவங்களுடைய சாதனை, இதுதான் அவங்களுடைய கனவு. Now they are having a very good life. Okay, அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் ஆகிறது வந்து ஒரு சர்வசாதாரண காரியம் கிடையாது. இட் இஸ் a huge thing. இவ்வளவு ஆப்போசிஷன் இருக்கும், கண்ட்ரியை மேனேஜ் பண்ணோம். So they have proved it. Okay, so this is what giving your dreams a height. உன்னுடைய கனவுகள் வந்து நீ என்ன பண்ணா, you should chase your dreams. கனவுகளை வந்து துரத்தணும். நீ கனவுகள் துரத்தும் போது என்னன்னா, surely you will accomplish your dream and you will do it. Okay, யாருமே நினைச்சு பார்க்கல, when Barack Obama he became the president, all said that he is not an American, he is an African boy, he is an African man. எப்படி வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் வந்து ஒரு அமெரிக்காவை ரூல் பண்ணலாம்? Then he gave his clear suggestions. I am African born இருந்தாலும், but now I live in America, I work for the country of America and I will do it. He proved it. So this is what giving your dreams a height. Okay, அவருடைய ரூலிங்ல பாத்தீங்கன்னா, America reached greater heights. America reached greater heights. It was appreciated by many of the countries. By many of the countries it was appreciated. அமெரிக்கா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாதாரம் சூழ்நிலை, ஒரு நல்ல ஒரு எக்கனாமி சிச்சுவேஷன் found under the ruling of Barack Obama. யாரா தெரியுமா? Who is this person that I am showing to you now? Can anyone guess? Elon Musk. Elon Musk. Yes, yes. Elon Musk, sir. Yes, very good, very good. Okay, so this Elon Musk, இவருடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா, இவர் சொல்றாரு, you can see the statement given by him, I usually describe myself as an engineer. That's basically what I have been doing since I was a kid. So you can see after Barack Obama, he is also a South African guy. இவர் பிறந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா. He did not have his engineering degree. ஆனா இவர் என்ன நினைச்சிருக்காரு, நான் எப்போதுமே இன்ஜினியர் தான். I describe myself as an engineer. ஏன் அப்படின்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்களோ கண்டுபிடிப்புகள், small innovations. Okay, small innovations, சின்ன கண்டுபிடிப்புகள் இவர் சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணிட்டு இருந்தார். He was born in South Africa, Pretoria அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்ல வந்து இவர் பிறந்தார். Okay, at the age of 25, உங்களை மாதிரி இருக்கும் போதே he founded a website called x.com. அது வந்து என்னன்னா ஒரு பேமெண்ட் வெப்சைட். இப்போ ஜிபே இருக்கு இல்லையா, கூகுள் பே, பேடிஎம், அது மாதிரி வந்து ஒரு வெப்சைட். when he was at the age of 25. அதனால தான் அவர் என்ன சொல்றேன்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே நான் வந்து என்ன இன்ஜினியர்னு சொல்லிக்குவேன். ஏன் அப்படின்னா, நான் அதுக்காக எல்லா வேலையுமே செஞ்சுட்டு இருந்தேன். I was recognizing my potential. Okay, in the year 1999, when he was a young boy,
ஒரு பேமெண்ட் சைட்டை கண்டுபிடிக்கிறார். அது லேட்டஸ்டா என்ன அப்படின்னா பேபால். ஓகே, பேபால் இஸ் அ பேமெண்ட் வெப்சைட், ஜிபே மாதிரி. யூ கேன் டிரான்சாக்ட் யுவர் மணி டு எனி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இப்பயும் இருக்குது பேபால். யூ ஹேவ் தி ஆஃபீஸஸ் இன் சென்னை, பெங்களூர். ஸோ த ஃபவுண்டர் இஸ் எலான் மஸ்க். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகே, தென் அவருக்கு பின்னாடி நிற்குது பார்த்தியா 3 ராக்கெட், ஸ்பேஸ் எக்ஸ். இப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியும், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் த ஃபவுண்டர் இஸ் எலான் மஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் ஹி ஃபவுண்டட் பிஃபோர் 19 years. 2002லயே வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டார். வென் ஹி வாஸ் 26-27 இயர்ஸ் இருக்கும் போதே வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஸ்பேஸ் எக்ஸ். ஓகே, அண்ட் he was the only person who has given the electric vehicle Tesla. அது வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சதுன்னா 2003. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 30 வயசுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டார். என்னது? பேபால், ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா. இப்போ டெஸ்லா கார் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பிக்க போறாங்க ஃப்ரம் திஸ் இயர் ஆர் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இயர். Okay, Elon Musk, he came to Bangalore before 3 months. He signed an agreement with the government, Tesla cars. So first electric vehicle oda concept கொடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா எலான் மஸ்க். பட் he is not an engineer. அவர் என்ன படிச்சா தெரியுமா? he studied BSc physics. BSc physics தான் படிச்சார் சார். எக்கனாமிக்ஸும் படிச்சார் சார். எக்கனாமிக்ஸும் படிச்சார். ஓகே, பட் ஆனா அவருடைய கிராஜுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா he did not study engineering. ஆனா எப்படி வந்து அவர் இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா அதுதான் அவருடைய திறமை, அதுதான் அவருடைய பொட்டென்ஷியல். ஓகே, இப்போ வந்து சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ், பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ். ஹி ஸ்டடிட் இன் அமெரிக்கா. ஆப்பிரிக்கால இருந்து மூவ் ஆகி he came to America and he studied, but he did not get an engineering degree, but he is an engineer. அதுக்கு தான் இது சொல்றார். I usually describe myself as an engineer. ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த சின்ன வயசு போட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட போட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க, he will be working with cars. அந்த காரை ரிப்பேர் பண்ணது, அந்த கார், he will be like a guy working in cars, vehicles, சின்ன சின்ன மெஷின். கூகுள்ல டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஏர்லி ஏஜ் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர், ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஆள் எலான் மஸ்க். ஓகே, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது ஒரு மெஷின் வந்து இவரை நோண்டிட்டு அது மாதிரி இது பண்ணிட்டு தான் இருப்பார். He was very interested in computers. இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர், கேம் சாஃப்ட்வேர் கால்ட் பிளாஸ்டர் at the age of 12 ரிலீஸ் பண்ணார். 12 வயசுலேயே ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர். இப்போ பப்ஜி மாதிரி ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர். அப்போ நான் சொல்றது 1985 அந்த டைம்ல கேமிங் சாஃப்ட்வேர் கால்ட் பிளாஸ்டர் at the age of 12. 12 வயசுலேயே he is very interested in computers. சரியா? இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீ பின்னாடி இந்த பிக்சர் பாக்குற பத்தியா, இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸோட நிறுவனம் இப்போ வந்து அமெரிக்கால பார்த்தனா இட் இஸ் அ ஆர்கனைசேஷன் வெரி காம்பிட்டன்ட் டு நாசா. நாசாவோட ஈக்குவலா இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸோட நிறுவனம், எலான் மஸ்கோட நிறுவனம் வந்து போட்டி போட்டுட்டு இருக்கு. இவரோட ட்ரீம் என்ன தெரியுமா? இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இப்போ ஃப்ளைட்ல வந்து இப்போ சென்னை டு பெங்களூர், சென்னை டு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ், துபாயோ அல்லது சிங்கப்பூர், மலேசியா போகிறோமோ, அது மாதிரி வந்து இவரோட ஃப்ளைட்ல அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல வந்து இவர் வந்து மார்ஸ் போயிட்டு வரணும். இவர் மட்டும் இல்லை, ஜனங்க போயிட்டு வரணும். அதுதான் அவருடைய ட்ரீமே. தட் இஸ் ஹிஸ் ட்ரீம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா he has given to the world many innovations. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இவர் மூலியமா தான் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு இப்போ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்துச்சு, எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் வந்துச்சு, எலக்ட்ரிக் கார்ஸ். இப்போ டாட்டால எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் விட்டாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன்லி இன்வென்டர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, தே ஆர் சென்டிங் த கார்கோனா இப்போ மேல நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்ஸ் மூலியம் தான் போகுது. ஓகே, செகண்ட், இந்த ராக்கெட்ஸோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, இந்த ராக்கெட்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல் டீக்ரேடபிள் ராக்கெட்ஸ். டீக்ரேடபிள்னா என்னது? இப்போ வந்து மண்ணில் எது போட்டாலும் அது மண்ணோட மண்ணாயிரும். இந்த ராக்கெட்ஸ் இது வெடிச்சாலும் சரி,
இது ஒரு பர்டிகுலர் 10 வருஷம் கழிச்சு இதை வந்து அப்படியே மண்ணில் வச்சிருந்தா இது மண்ணோட மண்ணாயிரும் இந்த ராக்கெட்ஸ். ஈவன் நாசா கூட அது மாதிரி ராக்கெட்ஸ், நாசாக்கிட்டையும் இல்லை, பட் ஹீ இஸ் ஹேவிங் திஸ் SpaceX ராக்கெட்ஸ். இந்த ராக்கெட்ஸே வந்து ஒரு 10 வருஷம் அப்படியே மண்ணிலேயே யூஸ் பண்ணாமலே வச்சிருந்தா இது மண்ணோட மண்ணா ஆயிரும். அதே மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது, இப்போ மேலே போய் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்துல் கலாம் சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு. அது மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனாலும் அது எங்க விழுந்தாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது, அது மண்ணோட மண்ணாயிரும். அது கடல்ல விழுந்தாலும் சரி, பூமியில விழுந்தாலும் சரி விழாது. இஃப் சப்போஸ் எனிதிங் ஃபெயில்ஸ். இதுதான் இவரோட இன்வென்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹி ஃபவுண்டட் இன் 2013. ஹைப்பர் லூப்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஜப்பான்ல வந்து புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் அதோட ஸ்பீடே பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு வந்து 500 மைல்ஸ்/ஹவர், ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும். ஓகே, ஈவன் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இட் வில் கோ 500 மைல்ஸ்/ஹவர். பட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேல ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட். இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதோட ஸ்பீடே பார்த்தீங்கன்னா 700+ மைல்ஸ்/ஹவர். 700 மைல்ஸ்/ஹவர். இது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அந்த டியூப்ல வந்து ஒரு பாட்னா அந்த பாட்னா இப்போ நம்ம ட்ரெயின் பார்க்குறோம் இல்லையா, ஒரு கோச்னு சொல்றோம் இல்லையா, S1 S2 S3, அது மாதிரி ஒரு பாட். அந்த பாட்ல வந்து ஒரு 10 பேர் உட்காந்துருக்கலாம். அந்த டியூப்குள்ள அந்த பாடு போகும். எப்படி போகும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் டியூப்ஸ், அதை வந்து ப்ரெஷர் டியூப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது அந்த டியூப்ஸ் வந்து 700+ மைல்ஸ்/ஹவர்ல போய் சேருமா. அந்த டியூப்லேயே போகும். ஆக்சிடென்ட்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா ஒரே ஒரு பாட் அல்லது ஒரே ஒரு ப்ரெஷர் டியூப் தான் ஒரு ஹைப்பர் லூப்ல போகும். ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி கட்டி, இப்போ நீ மெட்ரோ ட்ரெயின்லாம் பார்த்துருப்போம், அதே மாதிரி தான் அந்த டியூப் மாதிரி கட்டி அதில் வந்து இந்த பால்ஸ் ஹை ப்ரெஷர் போட்டு ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 700+ மைல்ஸ்/ஹவர். ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன். துபாயில் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் இன் இங்கிலாந்து தே ஹேவ் இம்ப்ளிமெண்டட் டு கிராஸ் த இங்கிலீஷ் பார்டர். இங்கிலாந்து டு ஃப்ரான்ஸ் போயிட்டு வரலாம், ஃப்ரான்ஸ் டு இங்கிலாந்து போயிட்டு வரலாம், யுனைடெட் கிங்டம். ஹை ஸ்பீட் 700 மைல்ஸ்/ஹவர்னா பார்த்துக்கோ. ஓகே, தென் இவருடைய லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஹி ஹஸ் சென்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ரோபோட்ஸ் டு மார்ஸ். அனிமல்ஸ் அண்ட் ரோபோட்ஸ் டு மார்ஸ். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா how it was possible. He discovered his potential. இவர் வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி எல்லாம் எதுவுமே முடிக்கவே கிடையாது, ஆனா அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே பண்ணார். இவருடைய மெயின் மோட்டோ என்ன தெரியுமா? ரீட் 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 அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். படிச்சுக்கிட்டே இரு. லேர்னிங், ரீடிங் அண்ட் பி பாசிட்டிவ். இவருடைய அந்த SpaceX ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அந்த வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி he suffered very much. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அந்த கஷ்டத்துல தான் he discovered his potential. நம்ம சாதிக்கணும், நம்ம திறமைகளை வெளியே கொண்டு வரணும், உலகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் now the world is admiring at him. வேர்ல்டு வந்து இவரை பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்குது. இவரா SpaceX, ஹைப்பர்லூப், டெஸ்லா, இதோட ரெவென்யூ பார்த்தீங்கன்னா he is getting every month in US dollars more than 1000 of the billions. Elon Musk. Okay, so always keep your thoughts positive. இவரை மாதிரி எலான் மஸ்க் மாதிரி எப்போதும் வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவா பி பாசிட்டிவ். ஓகே, பி பாசிட்டிவ். ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து கேட்கிறாரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து, ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பாதி தண்ணி தான் நிரம்பி இருக்கு, பாதி தண்ணி தான் நிரம்பி இருக்கு, half filled glass of water. இதை காட்டு சொல்றாரு. வாட் யூ see in this glass of water? அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ், அதாவது பார்க்கலாம் கண்ணாடி கிளாஸ், அது தண்ணி வந்து பாதி தான் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து கேட்கிறாரு, இந்த கிளாஸ்ல நீங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னு. சில பேர் சொன்னாங்க, சார் இது பாதி வந்து தண்ணி நிரம்பி இருக்கு,
ஆனா முக்காவாசி பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, சார் பாதி தான் சார் தண்ணி இருக்குது, பாதி காலியா தான் இருக்குது. ஸோ லுக் டு த பாசிட்டிவ் சைட். அந்த பாதி தண்ணி நிரம்பி இருக்கு இல்லையா, அதை பாரு. பாதி எம்டியா இருக்கிறத பார்க்காத. லுக் டு த பாசிட்டிவ் சைட். கீப் ஆல்வேஸ் யுவர் தாட்ஸ் பாசிட்டிவ். அந்த பாதி தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்ணி வச்சு என்ன பண்ணலாம்? அந்த தண்ணி ஒருத்தவங்களுடைய தாகத்தை தீர்க்கும். இட் வில் quench the thirst of someone. So see to that. Okay, and plan accordingly. Keep your thoughts positive and plan accordingly. And third one is time management. நீ டைம் வந்து மேனேஜ் பண்ணும். ஏதாவது ஒரு டாஸ்க், உன்னுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அல்லது growth ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த வயசுக்குள்ள நான் இதை அச்சீவ் பண்ணிடணும். இவரோட வயசு நீ என்ன நினைக்கிற? இவரோட வயசு எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா? He was born in 1971. அவ கணக்கு போட்டு எவ்வளவு வயசு? இப்போ 2021 ஆகுது. ஓகே, பேர்லி 50 இயர்ஸ். ஆனா 50 இயர்ஸ்ல இவர் அச்சீவ் பண்ணல. இவர் எப்போ அச்சீவ் பண்ணாரு? 25 இயர்ஸ்லயே அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இவர் கண்டுபிடிச்ச ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 28 இயர்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சது. ஒரு வாலிப பையனா இருக்கும் போது, as a young boy he has found out the SpaceX, டெஸ்லா வந்து யூஎஸ்ல ஃபேக்டரி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a huge ஃபேக்டரி. அந்த டெஸ்லாவோட பிராண்ட் வந்து இட் இஸ் கிவிங் அ டஃப் டு ஆல் த ஓல்டு பிராண்ட்ஸ். இப்போ இந்த பென்ஸ், ஆடி, பிஎம்டபிள்யூக்கே வந்து டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குது எது? எலான் மஸ்கோட டெஸ்லா கம்பெனி. ஃபைன். மெனி ஆஃப் தெம் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தேர் யூசிங் டெஸ்லா கார்ஸ். அது ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்கும். அதாவது அதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா, யூஸ் பண்ணாங்கன்னா யாருமே இந்த ஆடி, பிஎம்டபிள்யூ அந்த மாதிரி கார்ஸ்ல வாங்க மாட்டாங்க. இவரோட கார் தான் வாங்குவாங்க. அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காரு. செகண்ட், அது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிளை பார்க்கலாம் இது வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்டா போகுது. யூ ஹேவ் டு சார்ஜ் ஒன்லி ஒன்ஸ். 500 to 700 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீ சார்ஜ் பண்ணு, மொபைல் சார்ஜிங் மாதிரி. இவரை பார்த்து தான் இப்போ அந்த ஆடி, பிஎம்டபிள்யூ கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா electric vehicles கொண்டு வராங்க. Fine. So this is the history of Elon Musk. He was very positive. He has planned and he had the time management. அதே தான் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும். Keep your thoughts positive. எப்போதும் பாசிட்டிவா இருங்க. Don't speak or think in a negative way. Plan accordingly. And third is time management. ஃபோர்த் வந்து என்னன்னா, ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். அதாவது ஒரு குறிக்கோள், இந்த கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும். ஐ ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் திஸ் டாஸ்க். இது எப்படியா நான் அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணி. இப்போ நிறைய பேர் சொன்னீங்க இல்லையா, ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் ஐடி செக்டர். இதெல்லாம் உன்னுடைய பொட்டன்ஷியல். இதை வந்து நீ எப்படி டெவலப் பண்ணி, இதை நான் எப்போ அச்சீவ் பண்ணணும், லைக் எலான் மஸ்க். ஃபைன். ஸோ தென் யூ வில் ரீச் யுவர் கோல். நெக்ஸ்ட், செட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் யுவர் கோல்ஸ். இதுதான் முக்கியமான பார்ட் இன் அன்லாக்கிங் த பொட்டன்ஷியல். வென் யூ ஆர் அன்லாக்கிங் யுவர் பொட்டன்ஷியல், செட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் யுவர் கோல். உன்னுடைய கோல் என்ன? இப்போ வந்து நீ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐஎஃப்இடி சேர்ந்துட்ட. அடுத்த 4 வருஷத்துல உன்னுடைய கோல் என்ன? 4 வருஷம் முடிச்சதையும் உன்னுடைய கோல் என்ன? செட் பண்ணிக்கோ. எல்லாரும் செட் பண்ணிக்கோ. நீ யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம். நாட் ஈவன் டு யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டு யுவர் ப்ரொஃபசர்ஸ். உன்னுடைய கோலை செட் பண்ணிக்கோ. ஆர்கனைஸ் பண்ணு. இதை வந்து நான் அடையிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ரைட்? பர்சனல் கமிட்மெண்ட் தான் இது. வந்து யாருமே வந்து உன்னை வந்து நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டான். உன்னுடைய கோல் என்ன? உன்னுடைய பர்சனல் கோல், வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ். கீழே பார்க்குற யூ கேன் see a definition. My goal in life is to become an adjective. அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? யாருக்கா தெரியுமா? Yes. Does anyone know what is adjective? அட்ஜெக்டிவ்னா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிராமர்ல வந்து ஒரு டேர்ம். அட்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. ஸ்மார்ட் பாய். அந்த ஸ்மார்ட்னு இருக்கு பார்த்தியா, அதுதான் அட்ஜெக்டிவ். அதுக்கு முன்னாடி he is a very smart boy, very smart boy. அந்த வெரி ஸ்மார்ட் தான் அட்ஜெக்டிவ்.
அப்ப இங்க என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, மை கோல் இன் லைஃப் இஸ் டு பிகம் an adjective. அந்த வெரி ஸ்மார்ட், அந்த வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர், டாப் மோஸ்ட் பர்ஃபார்மர், டாப் அதுதான் அட்ஜெக்டிவ். அதுதான் உன்னுடைய கோலா இருக்கணும். செட் தட் as your goal. I want to be the top performer in the college. I want to be a top performer in all the extracurricular activities, technical activities. நீ இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துட்ட, சரியா? இன்ஜினியரிங்ல நீ எந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலா நீ டெவலப் பண்ண முடியும், ஃபைன். அதே மாதிரி ரிமூவ் தட் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட். இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடையாது அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்ஜினியரிங் படிச்சா நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அதுக்கு நம்ம தானே என்ன பண்ணணும், சூட்டபிள் ஆக்கிக்கணும். we must make ourselves suitable for that job. Many of my friends, my relatives எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சா they are getting good salaries in Chennai, local Chennai. இங்க வந்து ஒரு 150 kilometers தான். ஓகே, இது என்னன்னா அப்படி ட்ரெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை இல்லை. ஏன் வேலை இல்லை அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 4 years of the graduation they don't have the technical knowledge required to join in a company. Technical knowledge கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, புக்ஸ்ல படிக்கிறாங்க, they are writing the exam, getting passed, but what is the practical technical knowledge received? So develop the technical knowledge. There are a lot number of jobs that I have seen in my career in the corporate sector. A lot number of, they are suffering without engineering graduates. Engineering graduates illama நிறைய companies or employees they are having a dual role. Okay, so never have the thought that engineering படிச்சா வேலை இல்லை. அப்படிலாம் ஒண்ணுக்கு engineering படிச்சா நிறைய வேலைகள் இருக்குது. The thing is that we must update ourselves technically. நம்மள நம்ம தானே என்ன பண்ணோம்னா, we should update ourselves technically. Latest technology. Can anyone name what is the latest technology? யாருக்கா latest technology என்னன்னு தெரியுமா? இப்போ latest technology என்ன in this 21st century? ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி யாருக்கா தெரியுமா? You can also comment in the chat box. Okay, so the latest technology நானே சொல்லிடுறேன். If you're not knowing, the latest technology, artificial intelligence, blockchain, data analytics, edge computing. இந்த artificial intelligence பத்தி நான் சொல்றேன். நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. artificial intelligence என்ன அப்படின்னா, மனுஷன் செய்யற வேலையை ஒரு ரோபோட் செய்யும். This is artificial intelligence. Machines மனுஷனுடைய வேலை செய்யும். The work of the man will be done by the machine perfectly. This is artificial intelligence. இது மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு. இந்த டெக்னாலஜியை பார்த்தீங்கன்னா before 10 years or 5 years it was not there, but now it is there. So try to develop yourself technically. அதுதான் set and organize your goals. In the 4 years நான் என்ன பண்ண போறேன், apart from your studies. ஸ்டடீஸ்லேயே ஒரு நல்ல CGPA இருக்கணும். செகண்ட், அப்டேட் யுவர் செல்ஃப் டெக்னிக்கலி. நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம், CSE, ECE, IT, EEE, மெக்கானிக்கல், சிவில். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்கோப். சிவில் இன்ஜினியரிங், பில்டிங்ஸ், ஓகே, ஓன் ஸ்கோப். EEE, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ். ECE, எலக்ட்ரானிக், கம்யூனிகேஷன். IT, நான் சொன்னது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான். CSE the same. So இதுதான் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஓகே, அபவுட் த சிவில் இன்ஜினியரிங். நம்ம நினைக்கலாம் சிவில் என்னது கட்டட வேலை தான், அது என்ன பெருசா ஸ்கோப் இருக்க போகுது. இப்போ நம்மளே பார்க்குறோம், நியர் அவர் ஹவுசஸ் ஆர் வேர் எவர் வி கோ, விச் எவர் பிளேஸ், பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, சென்னை, பெங்களூர்ல போனா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 மாடி பில்டிங். அப்படியே நீ அண்ணாந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 மாடி, அது என்ன கூட முடியாது கரெக்டா. This is all the magic of civil engineering, the magic of architecture. Fine. அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், நீ யூஸ் பண்ற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். நீ பேசுற ஃபோன் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். நீ யூஸ் பண்ற ஃபேன், AC, இட்ஸ் ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ். ஸோ யூ see engineering in your daily life. இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் நீ வாழ்க்கையை ஓட்டவே முடியாது. இதுதான் இன்ஜினியரிங்கோட ஸ்கோப். ஓகே,
4 வருஷம் முடிச்சுட்டு போனாங்க. உன்னுடைய காலேஜ் சீனியர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா per year they are getting 5-6 lakhs per annum, 10 lakhs per annum. Okay, so there is a scope for engineering. அது அப்படியே ட்ரெண்டா கொண்டு வந்துட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குமா? ஏன் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா, why they are not getting the jobs? They have not updated themselves technically. Practical technical knowledge கிடையாது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, வேலை இல்லை வேலை அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் வாட் இஸ் த ரீசன்? நோ டெக்னிக்கல் நாலேஜ். பேப்பர்ஸை கிளியர் பண்ணியாச்சு, கம்பெனியில் இன்டர்வியூல வந்து இது பண்ண முடியல, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். அது வந்து ஒரு கோலா வைஸ். ஐ மஸ்ட் அப்டேட் மை செல்ஃப் டெக்னிக்கலி. வாட் எவர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தட் we have taken. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கோப் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கல், சிவில், ECE, EEE, IT, CSE. The thing is that you must identify what is the latest technology. Update yourself every day, every week, every moment. Fine. So this should be your goal. Set it as your goal that I will develop myself technically. ஓகே, இப்படி பண்ணா மட்டும்தான் இந்த 4 வருஷம் கழிச்சு உனக்குள்ளேயே ஒரு திருப்தி இருக்கும். நம்ம சாதிச்சிட்டோம், we have reached our goal. ஓகே, இப்போ சார் சொன்னார் இல்லையா, விஸ்வநாதன் சார், ஹெட் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். your seniors yesterday they got the result. அவங்க முகத்துல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். விப்ரோல பிளேஸ் ஆயிட்டோமே. விப்ரோ is a brand company, பிளேஸ் ஆயிட்டோமே. So that is what they have reached their goal. After reaching the goal, you must not stop with it. Work on your goal. இன்னும் அதுக்கு மேல விப்ரோல போய் நம்ம என்ன போய் சாதிக்கலாம்? ஒரு பிளேஸ் ஆயிட்டோம் ஒரு கம்பெனில, அதுக்கு மேல இன்னும் என்ன பண்றது? Right? So this is the thing that you must do. As I said already, sky is the only limit for you. The space, the vacuum where there is no gravity is the limit for you. That's the limit. Okay, if you end up in the first layer or the second layer, stratosphere or the troposphere or the ionosphere ல முடிச்சுக்கறாங்க. But the limit வந்து எங்க? ஸ்பேஸ். அது யார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கா? Elon Musk. Fine. So this should be your goal and the sky must be your limit. Reach to the sky. Okay, I will show you a boy. ஒரு சின்ன பையன் தான். I will show that boy to you. Just a minute. Okay, see here. Can you see a boy? Yes? Yes, sir. So see this boy, இவனை பார்த்தா எவ்வளவு வயசு இருக்கும்? He is just aged 16 years. வயசு பார்த்தீங்கன்னா 16 வயசு தான் ஆகுது. He is a founder of a company called Papers and Parcels. He is living in Mumbai. Tilak Mehta. He is living in Mumbai. He is the owner of Papers and Parcels. அவனோட டிஷர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த லோகோ இருக்கு பாரு. என்ன அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம கொரியர் இருக்கு பார்த்தியா, ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் மாதிரி. அது கொரியர் கம்பெனி கிடையாது. த பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், உன்னுடைய நீ யாருக்கு வந்து என்ன அனுப்பணும். ஓகே, he has developed an app. In that app you can log in, you can upload your article. நீ எதை அனுப்பணுமோ, ஒரு பாக்ஸோ அல்லது ஒரு கார்கோ அல்லது ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு பேப்பர் ஃபைல், எதை அனுப்பணுமோ அதை வந்து நீ அப்லோட் பண்ணிட்டு உன்னுடைய அட்ரஸ் எல்லாமே நீ அப்லோட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா they will be representative from his company Papers and Parcel. அதை வந்து அவன் வீட்டிலேயே வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. throughout Mumbai he has started at the age of
16 வயசுல இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டான். He was a school boy. ஸ்கூல் போற பையன் இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான். இவன் என்ன சொல்றான் பாரு, every ordinary youngster, those who are curious enough to know why, when, what. Okay, ஏன், எப்போ, எப்படி, why, when, what about anything. எதை பத்தினாலும் ஏன், எப்போ, எப்படி, யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம். ஆண்டர்பிரனர் in the sense, பிசினஸ்மேன் வேற, ஆண்டர்பிரனர்னா வேற. ஆண்டர்பிரனர் மீன்ஸ் a man who makes uses of the latest technology and earns money is called an entrepreneur. இன்னொரு விதத்தை சொன்ன போனா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து சம்பாதிக்கிறத ஆண்டர்பிரனர். பிசினஸ்மேன், you need to travel to places. Second, entrepreneur means using the latest technology or using the technology to earn money. இவன் தான் பண்ண டெக்னாலஜி, ஒரு ஆப்பை கண்டுபிடிச்சான். அந்த ஆப்ல வந்து நீ என்ன அனுப்பணும், யாருக்கு அனுப்பணும், you can upload it. Members from his company will come and collect the parcel and will deliver it within 24 hours. Within 24 hours or before that. இதுதான் வந்து என்னுடைய கம்பெனியோட ஸ்ட்ராட்டஜி. இது யாருமே யோசிச்சது கிடையாது. இது மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கலாம், இது மாதிரி ஒரு ஆப். பட் he has found out. இவன் வந்து he is a top third business person, young entrepreneur in India. Tilak Mehta is a young entrepreneur. மூணாவது இடத்துல இருக்காப்ல. So see how he has discovered his potential. So discovering the potential, உன்னுடைய பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது ஒரு வயசே கிடையாது. 16 வயசுல, at the age of 16 he has found out. He has discovered his potential, worked on it. Fine. This is Tilak Mehta. இதுதான் இவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ like this, discover your potential. Okay, discover your potential and try to prove that to others. உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they will be feeling proud. அது மாதிரி make your parents proud. Okay, make your parents proud. I will show you another person. Okay. Can you see this? What do you see? மிட்டி கூல் அப்படின்னு தெரியுதா? எஸ் கைஸ். இந்த மிட்டி கூல்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த கீழே வந்து ஒருத்தர் பிரைஸ் வாங்கலார் பத்தியா, ஃப்ரம் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி. இவர் தான் மன்சுக் பாய் பிரஜாபதி. இவர் வந்து ஒரு படிக்காத மனுஷன், இல்லிட்ரேட், சம்திங் ஒரு 4 or 5 ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சார். ஆனா இவர் வந்து இவரோட இன்வென்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். அது பேர் வந்து மிட்டி கூல். மிட்டி கூல்னா, மிட்டினா ஹிந்தியில வந்து மண்ணு, சரியா, கிளே. இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த பானையில வச்சு தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா, ரொம்ப கூலா இருக்குது, சம்மர் சீசன்ல நல்லா கூலா இருக்கு, நிறைய பேர் குடிப்பீங்க. ஓகே, நல்லா இருக்கும் அது. அதே கான்செப்ட்ல இந்த மிட்டி கூல், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்குற பத்தியா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அந்த கிளே, அந்த களிமண்ணில் தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் செஞ்சிருக்காங்க. இவருடைய கான்செப்ட் என்னன்னா, திஸ் இஸ் நாட் அ எலக்ட்ரிஃபைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிட்டு பார்ப்பேன், இங்கே மேலே இங்கே வந்து தண்ணி ஊற்றணும். இந்த தண்ணி எவாபரேட் ஆக ஆக இந்த உள்ள இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா. அந்த தண்ணியை வந்து நீ வந்து குடி தண்ணியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த டேப் கொடுத்துருக்காங்க. அவரோட இன்வென்ஷனுக்காக நரேந்திர மோடிட்டு இருந்து பிரைஸ் வாங்கினார், ஒரு அவார்டே வாங்கினார். மன்சுக் பாய் பிரஜாபதி இஸ் நாட் அ எஜுகேட்டட் பர்சன். பட் நீங்களா 12th முடிச்சிட்டீங்க, இவர் 10th முடிச்சது கிடையாது. பட் ஹி ஹஸ் டிஸ்கவர்ட் அ ஃப்ரிட்ஜ், ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் 8,000 rupees தான். சென்னையில் இருக்குது இதோட ஆஃபீஸ், ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்கு, சென்னையில் இருக்கு. ஜஸ்ட் 8,000 rupees. இட் இஸ் அ ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர் அ ஃப்ரிட்ஜ், இந்த மிட்டி கூல், சரியா. ஸோ லுக் டு ஹிஸ் பொட்டென்ஷியல். யாருமே நினைக்க முடியாத ஒரு சாதனை.
ஆனா நம்மளுக்கு இப்போ தோணும், ச்சே இது நம்மளே யோசிச்சிருக்கலாமே, ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆச்சு. ஆனா அவரு பாரு, ஒரு படிக்காத பர்சன், ஒரு அன்எஜுகேட்டட் ஃபெலோ, he has created such a huge invention. ஜஸ்ட் 8,000 தான். இப்போ நீ எந்த எலக்ட்ரிஃபைட் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் மினிமம் இட் இஸ் 10,000 to 15,000 மினிமம். மேக்ஸிமம் இருக்குது 1 lakh 2 lakh ஃப்ரிட்ஜ்லாம் இருக்கு. ஸோ சி இஸ் இன்வென்ஷன் மன்சுக் பாய் பிரஜாபதி. இவரோட இன்வென்ஷன் வச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமாமா. ஃபைன். திஸ் காஸ்ட் ஜஸ்ட் 8,000 rupees இந்தியன் ரூபி. இதுதான் வந்து இவருடைய இன்வென்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு பீப்புள் தே ஹாவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தேர் பொட்டென்ஷியல். இப்படிதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் பாரு, who is this person? Jeff Bezos, Yes, யார் அவர்? Jeff Bezos. Who is that Jeff Bezos? Amazon founder. Yes, very good, very good. Loud applause to him. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெஃப் பெசாஸ். பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையில முடியெல்லாம் இல்லை, பார்க்கறது பயமா தான் இருக்கும். ஆனா he is a CSE and a electrical engineering graduate. Okay, Elon Musk மாதிரி இவரும் வந்து he is a born American and he is a e-commerce pioneer, e-commerce giant. அமேசான், அமேசான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் நீங்க ஆர்டரும் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லா பொருட்களும் நீங்க அதுல வாங்கலாம், குவாலிட்டியா இருக்கும். தட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட். அதோட கான்செப்டே வந்து என்ன அப்படின்னா, மெயின் கான்செப்டே வந்து it will be found with high quality. Fine, high quality. அமேசான்ல பொருள் ஆர்டர் பண்ணலாம். Fine. Do you know when Amazon was founded? Anyone guess when Amazon was founded? யாருக்கா தெரியுமா எப்போ அவர் ஆரம்பிச்சாரு? In the year 1995, before 25 years. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, இப்பதான் தெரியுது அமேசான் இப்படி ஒரு இது இருக்குது, ஆப் இருக்கு, we can order things online. ஆனா இவர் 1995ல ஆரம்பிச்சிட்டார். And also he has founded like SpaceX, Elon Musk ஓட SpaceX மாதிரி இவர் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு, Blue Origin. இதுவுமே வந்து ராக்கெட்ஸ், சென்டிங் ராக்கெட்ஸ் டு ஸ்பேஸ். இவர் ரீசெண்டா இவருடைய இன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, in the month of July, before 2 months, இவர் என்ன பண்ணானா, I want to experience the non-gravity force in the space. அதாவது இப்ப கிராவிட்டி, இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்போம், கிராவிட்டி இல்லாத ஒரு இடம் ஸ்பேஸை வந்து நான் பார்க்கணும், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் தட். இவர் வந்து தன்னுடைய ப்ளூ ஆரிஜின் அந்த ராக்கெட்ல போறார். அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, எங்க கிராவிட்டி முடியுது அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஆரம்பிக்குது இல்லையா, நோ கிராவிட்டி ஜோன். அதுல வந்து தேர் ஆல் ஷவுட்டிங். ஒரு 6 members போனாங்க, இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளஸ் சயின்டிஸ்ட். தேர் ஆல் ஷவுட்டிங். ஏன்னா அந்த வீடியோ இவர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஹி வாஸ் சிட்டிங் அண்ட் சடன்லி எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, மேலே அப்படியே பறக்குறாங்க, அந்த அந்த ஸ்பேஸ் ராக்கெட்லயே அப்படியே பறக்குறாங்க. தேர் ஆல் ஷவுட்டிங், ஓ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் கிராவிட்டி ஜோன் அப்படின்னு. ஸோ ஹி ஹஸ் ப்ரூவ்ட் ஹிம்செல்ஃப். இவரோட காம்படிட்டரை யார் அப்படின்னா எலான் மஸ்க் தான் காம்படிட்டர். எலான் மஸ்க்கு இவர் தான் காம்படிட்டர், இவருக்கு எலான் மஸ்க் தான் காம்படிட்டர். ஸோ சி, இந்த டிஸ்கவரிங் தேர் பொட்டன்ஷியல், இதுலயே ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது. உன்னுடைய ஆராய்ச்சியை பார்க்கணும், மோர் தென் யுவர் ரிசர்ச், மை ரிசர்ச் இஸ் கிரேட்டர். டிஸ்கவரிங் த பொட்டன்ஷியல். இவர் வந்து ஒரு தனி வே, அவர் ஒரு தனி வே. அமேசான் அதுவே ஒரு பெரிய பிசினஸ் காங்க்ளோமெரேட். ஓகே, ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ஆல் த வேர்ல்ட், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். அண்ட் நவ் ஹி இஸ் having the company called Blue Origin. Okay, இவரோட இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா அமேசான் பிரைம் ஏர். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 2013ல கண்டுபிடிச்சார். பை யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ். ட்ரோன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ட்ரோன்னு தெரியும் எனக்கு, ஃப்ளையிங் மெஷின்ஸ். ஃப்ளையிங் மெஷின் வச்சு டெலிவரி சர்வீஸ். இப்போ மும்பையில் சென்னையில பார்த்தீங்கன்னா, நாட் இன் சென்னையில் வந்து ஃபியூ பார்ட்ஸ், மும்பையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா they are delivering pizzas by drones. கரெக்டாக அவன் வீட்டுக்கு ஜன்னல் வழியாக உள்ள வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போகுது ட்ரோன்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் ஹிஸ் கான்செப்ட் இன் 2013.
Amazon Prime Air. Next, இவர் ஒரு ஃபோன் கண்டுபிடிச்சார் 2014 ஃபயர் ஃபோன். அந்த ஃபயர் ஃபோன் வந்து என்ன அப்படின்னா, that ஃபயர் ஃபோன் is a 3D smartphone. இப்போ உங்க ஃபோன் வச்சிருப்பீங்கல்ல, that is not a 3D phone, that is a 2D, 2-dimensional. ஆனா இவரது பார்த்தீங்கன்னா 3-dimensional phone. It will have sensors and algorithm to track the phone movements. Phone எங்க இருக்குது, அது உள்ள algorithms இருக்கும், sensors இருக்கும். அதை வந்து யாரும் திருடிட்டு போனாலும் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா. 3D phone. ஓகே, and it is a low powered. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம சாம்சங் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சார்ஜ் போடணும். சாம்சங் ஃபோன்னாலும் எந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எடுத்தாலும் டெய்லி சார்ஜ் பண்ணணும். ஆனால் இவர் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சார்ஜ் போட தேவையில்ல. ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இன் அ வீக், ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் 2 டைம் போட்டால் போதும். அதுவுமே அது 3D ஸ்மார்ட் ஃபோன். வெரி காம்ப்ளிகேட்டட், ஹி ஃபவுண்ட் இட். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் when he was in a school, high school 11th 12th படிக்கும் போது, உங்களை மாதிரி நீங்களாம் இப்போ தான் 12th முடிச்சிருப்பீங்க. 11th 12th படிக்கும் போது he started his first business, Dream Institute. 11th 12th படிக்கும் போது ட்ரீம் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சார். என்னன்னா சம்மர் எஜுகேஷனல் கேம்ப் ஃபார் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சம்மர் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம். அதுல இருந்து ஒன்றும் படிப்படியா ப்ளூ ஆரிஜின், அமேசான் பிரைம் ஏர், ஃபயர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி நவ் பிஃபோர் 5 months he was the top richest person. இப்போ வந்து இவர் வந்து 4th or 5th பொசிஷன்ல இருக்கார். அமேசான் ஓனர் ஜெஃப் பெசாஸ். இவர் தான் ஜெஃப் பெசாஸ். ஓகே, செகண்ட் பிளேஸ் சார். செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கார் சார். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எலான் மஸ்க். இல்ல இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. இப்போ வந்து now it is he is in the 3rd or 4th position. அதாவது இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாரு, இப்போ எலான் மஸ்க் இருக்காரு. we can see it online. Wait just a minute, we can see what is the position of him. Yes. So we are not getting the updated old data தான் கிடைக்குது. Okay, so okay, old data தான் கிடைக்குது. பட் he is under ஒரு 1 2 3 4 அந்த பொசிஷன் தான் இருக்காரு. That's not updated yet. ஏன்னா ஏன் அப்டேட் ஆகல அப்படின்னா டே பை டே அவங்களுடைய ரெவென்யூ, அவங்களுடைய அந்த பணம் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆன் அ 6-month பேசிஸ் ஆர் 2-month பேசிஸ். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேகசின், ஃபோர்ப்ஸ்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ ஹீ இஸ் அ சிஎஸ்சி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டடி போத் சிஎஸ்சி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டுமே சேர்ந்து படிச்சுக்கலாம். அது மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இன் ஆல் த யூனிவர்சிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் engineering graduate Jeff Bezos, okay, he showed his potential. He discovered his potential, worked on the potential, and showed himself that who he is. அவர் யாருன்னு வந்து அவர் காமிச்சிட்டார். Okay, so he's also a positive minded person. Okay, he's also a positive minded person. His plan and time management is perfect. Okay, இவர் பார்த்தீங்கன்னா his working hours out of 24 hours, his working hours is more than 20 hours. Second thing, Amazon நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? We know about Amazon. Amazon does not have any shops or any outlets in the world. ஒரு கடையும் கிடையாது. எந்த ஷாப்பிங் மாலையும் நீ அமேசான் அப்படின்னு எங்கேயுமே நீ பார்க்க முடியாது. பட் they are having only one warehouse in America. ஒரே ஒரு warehouse தான் இருக்கு. Okay, so that is the idea behind the business.
of Amazon. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடையும் கிடையாது throughout the world, but they are selling lakhs and lakhs of materials and different commodities, household commodities, electronic products every day. அவரோட ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா it is more. You cannot imagine of Amazon அவ்வளோ பேர் ஆர்டர் பண்றாங்க, both in India and all over the world. Okay, so this is all that we have seen about unlocking our potential. So unlock your potential, update yourself every day. Okay, daily read books, update yourself with the latest scenario. என்ன நடக்குது? Okay, communication improve your communication, how you communicate to others. You are in the first year, in third year varmodala, you should be a person fully with potential, with capabilities, like we have seen today about Tilak Mehta, Elon Musk, Jeff Bezos. இது மாதிரி ஒரு பர்சன். இவங்க எல்லாமே வந்து உன்னுடைய வயசுல தான் 20-25 இயர்ஸ்ல தான் சாதிச்சாங்க. You are also in the same age. So explore and unlock your potential. Have that key with you and unlock your potential every day. Okay, so with this I conclude the session. It's 12:30. Okay, so all of you try to work on it, work hard and unlock your potential. Let your potential be seen to the world. Right? So this is all from my side. Thank you for all your participation. We might have another session in the next week. So till then, be safe and wear your mask, maintain social distancing and unlock your potential every day. Work for it. Work for your potential. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Welcome everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Most welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. முடிஞ்சாப்பா அப்பா